बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड सरा ज़यम मुस्का साफ़ी क़दरमनो लीदुनको वेले कीगी चे नापो इंसान आलम न पेजनी वले चे आगा आलम नवी खो आलम नापो इंसान पेजनी वल चे आगा यो टाइम चदे नापो पाते शवी भी नो दे इंसान द कामयाबी द पारा टोल नजूरी सिस चदे आगा तालीम दे चे कला इंसान तालीम वलरी नो आगा अखपल जान पेजनी और अखपल जान पेजंदल तर टोल अहम दे हत्ता चे द खुदाशनासी न हम ज़्यादा मुहिम दे ज़मंगा द प्रोग्राम नन चकुम रुम्बी मौजूद आगा हम दा तालीम पाड़ा दे चे द खैबर पख्तूनख्वा कबायली ज़िलों के द तालीम निज़ाम और तालीमी इदारे चकम आगा हालत ज़ार दे आगा डेर ख़राब दे अबतर दे और बद न बदतर दे द दे सो वजूहात कीगी पदे मुंगा खबर तरीका मुंगा गुरु कबायली इलाकों के जिसम हम तालीमी इदारे दे स्कूलों नदी कॉलेजों नदी अवल खो आगा दनीश बराबर दे और ब्याद आगे चुकम हालत दे अलता न बिजलीश्ता न चदे नो दगे चतु न सही दे न द फर्नीचर फैसिलिटी या सहूलियात चदे आगे तफराहम दे और हमदा ये वजूहात दे च अलता द तालीम कम शरा दे आगा डेर ज़्यादा कम पाते की और द का 2013 रिपोर्ट तर महा कमुंगा गुरु नो द तालीम जिनको चुकम आगा शरा दे आगा 3% जिनके चुदी आगा तालीम न महरूम दे और ज़्यादा जिनके निकालखान दे आगा प्राइमरी तालीम हासिल हुई आगे नबाद चुदे कोर की कीनी और अक्सर हम दे वजूहात दा वाले की चे दे तालीमी निज़ाम चुदे आगा सही ने दिया खो उस्ताजान चुदे आगा मौजूद ने भी राजी दगे नमूना निकल शे भी तनख्वागान आखिरी खो आगा शान और तालीम न फराहम की आगा अलखान दोपारा और इंजून दोपारा नो पदे बमुंगा तफसीली खबर तरीक़ों और दे के ज़ी आवाज़ ने बल्कि मुंग सरा स्टूडियो के मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी सैफुल इस्लाम सैफ़ी साहब इन अलावा एहतशाम खान सीनियर सहाफ़ी और इब्राहिम शिनवारी सीनियर सहाफ़ी साहब मुंग सरा मौजूद थे तासो टोलता हर कले वायम इब्राहिम शिनवारी साहब तासो दा हुए च स वजूहात कीगी च कबायली ज़िलों के कमो गवु गुरु नो द आगे दा निज़ाम डेर ख़राब दे और बार बार आगे तालीम चदे आगा अंदर नज़रअंदाज कीगी डेरा बेरबानी मुस्का भी दास चे कबायली इलाकों के या चोस अगर कुमेनवी ज़िले पर खैबर पख्तूनख्वा के शामिल शुई अलता सिर्फ तालीमी निज़ाम न ख़राब अलता सेहत निज़ाम ख़राब दे अलता इंतज़ामी चनूर कुम महकमी दी दागो निज़ाम हम डेर ख़राब दे और अलता लकता जिक्र रोक स्कूलों की बिजली नश्ता अलता सिर्फ स्कूलों की ना कोरोना की बिजली नश्ता नो राबश स्कूलों तालीमी निज़ाम ला दा कबायली इलाके पर ख़ासा तोगा बांधे और बिया उमूमी तोगा बांधे स्कूलों या तालीम चदे आगाज़ हुकूमतों मुख्तलिफ हुकूमतों जिसमें पातिशी हुई पर मुख्तलिफ वक्तों के आगुई पर तरजीहात के दानू शामिल आगुई चदे दगेला दास पूरी तवज्जो न वर्कड़ी तासो को गोरे च मुख्तलिफ वक्तों के कबायली सीमो द परमख्तिया द पारा च कुम फंडों जांगड़ी करे शू आगे के बाद तालीम फंड चो हमेशा कम हो बिया यो द खुशबख्ती खबर दादा च द खैबर पख्तूनख्वा द डेर ज़िलों पर मुकाबले के कबायली ज़िलों के कागा बाजावर दे मोमन दे खैबर दे शायद और रज़े की दुमरनी दास वज़ीरिस्तान शो और कोरमा के शो अल द स्कूलों वदाने चीज़ी खड़ेरी दी हो अब बिया हम द लिक लुस्कच चीज़ा आगे रकम अदा तासो हुए चे 15% जिनके चीज़ अगर स्कूलों बाहर दी ज़्यादा चीज़ा फिगर चले दा हकीकी न दे ज़्यादा चीज़ा फिगर चले 90% दे ज़िक्र चे मुंगल द जोन को मुंगल द गुरु लदी घटा वजह दादा चे अल त तालीम ला द अवले वरज़िन तवज्जो न वर्क बिया पके अलता चुकुम जोर निज़ाम और द FCR द फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन या पॉलिटिकल इंतजामिया अगर डेर जिम्मेवार हो और आगे वजह दावा च आगुई बा दगा द स्कूलों वदाने या परमख्तिया च सुमर स्कीमों वो दा बे द कौमी मशरान पर खोखे बांधे आगुई कवला और कौमी मशर बचे दे द खपल कोर्स निजदे द खपल शख्सी गटो पारा द स्कूल वदाने मंजूरी वर्कड़ा हो अगलता बिया द अगर द कोर बपकी 15 कसान नौकरान शो आगुई बनो खपल अगला बन रात वजीफो बन रातला नो दा गशी बडवेर तकरीबन درې اویا کال نه پاکستان چې کله جوړ شوی دا او دا 2 کال چې دا سیمه په خیبر پختونخوا کې زم شوی دي دلته چې د تعلیم ته توجه نه شوی او زه بیا دا خبره تکراروم چې دا صرف د ودانې او خبره نه ده دا صرف د خبره نه چې استادان لته نه راځي الته مونږ ټول څومره قبایل چې دي کاغه مشران دي کشران دي کاغه تعلیم یافته طبقه ده او کله مدني ټولنو یا تنظیمونو کارکون کې چې دي دا ټول ذمہوار دي د زه د صحافي په حساب باندې د
خبرې ځان ذمہوار ګڼم چې موږ په دې خبره کې تر اوسه پورې ناکامه پاتې شو چې الته تعلیم چې کوم نظام دی په هغه حق کې هغه خلاف موږ موثر غږ نه پورته کړی. صحیح. سیف الاسلام سیفي صاحب تاسو وایي چې څه وجوهات دي ولې هغې ته دومره پاملرنه او دومره توجه نه ورکړې کېږي؟ که موږ وګورو د دې خو اکثرا حکومت او چې کوم ذمہوار ادارې دي هغې تعلیم ته خپل ډېر زیات ویل کېږي چې زموږ ډومبي ترجیح چې دی هغه تعلیم دی، نو هغې باوجود چې دی ولې د قبایلي ضلعو چې کوم تعلیمي نظام دی هغه ډېر زیات خراب دی؟ مننه. څنګه چې وویلی شو چې په مجموعي توګه باندې کم چې د قبایلي ضلعې دي هغه پسمانده پاتې شوي دي، د هغې د معاشري انفراسټرکچر چې دی هغه د مختلفو شعبو په حواله هغه ډېر وروستو پاتې دی. خو په خصوصي توګه باندې بیا د تعلیم او د ماشومانو د جینکو د تعلیم په حواله خو هلته یو خاص ذهنیت هم دی. هغه صرف د قبایلي اضلاعو نه دی، هغه زموږ د ټولو د دې صوبې کې دا ذهنیت دی. که په خصوصي توګه باندې موږ فوکس وکړو د یو مثال او حوالې هغې لاندې موږ خبره وکړو، نو داسې ډېر مثالونه موږ ته مخې ته راغلي دي چې په خصوصي توګه باندې د قبایلي اضلاعو کې دا سکولونه چې دی هغه صرف د حجرو په توګه باندې یا د میلمنو د میلمستیا د ځري په دغه باندې اوس پاتې شوي دي. خبر وشوه امایدین او مشران چې دی هغه سکولونه منظور کړي، بیا د هغې تنخواګانې هم جاري کیږي. خو د یو ریپورټ تر د هغې لاندې دا خبره مخې ته راغلې ده چې 95 استادانې چې دی ټیچرز فیمیل ټیچرز هغه خپلې ډیوټیانې نه کوي. نو د ګوسټ سکولونو په شانتې همدغسې ګوسټ ټیچر چې دی د هغې هم ډېر غټ دلته یو تعداد دی او د هغې خپل ځي باندې په 15,000 روپو باندې یو نیم پړه لیکه یو د علاقې څوک بل څوک هغه دغه کوي او هغه چې ډیوټي کوي، نو څوک تپوس والا شته او نه څوک د هغې مطلب دی چې څه مخنیوی کوي. په دې هکله باندې پېښور های کورټ کې هم زما خیال چې یو 2 کاله اول یو ریټ دایر شوی او د ډي خان یو محسود ایډوکیټ هغه چې دغه کړی خو د هغې اوسه پورې خبره مخې ته نه راغلی. دا زموږ د معاشره کې یو عجیبه ذهنیت دا دی چې جینکو تعلیم چې دی خو وخت تېرېدو سره د هغې شعور خو زیاتېږي، خو دا اوس هم په د ذهن یو خانه کې دا خبره ده چې دا خو هسې د خپل کور کېږي به او ډېر په اربن ایریا کې هم پړه لیکه خلکو کې هم که موږ وګورو نو هغه جینۍ که ډېر اعلی تعلیم هم حاصل کړي خو د معاشرتي سیټ اپ په وجه هغه بالاخره د خپل کوره پورې محدوده پاتې شي. په دې هکله باندې که چېرې چې ډسکشنز کېږي نو هغې ګورنمنټ دا وایي چې دا ډېرې ښه ادارې جوړې کړی شي، میډیکل کالجونه یونیورسټۍ جوړې کړی شي، انجینیرنګ یونیورسټیانې جوړې کړی شي، خو هغه جینکۍ چې دی هماغسې بیا کم خرچه په هغې باندې شوي هغه په معاشره کې هغسې ښه کردار او نه لوبوي او هغه مطلب دی چې یو لحاظ باندې هغه خرچې چې دی هغه یو د بوج حیثیت جوړ کړی شي. خو د انفراسټرکچر او د پسماندګۍ خبره ده څنګه چې زموږ نورو اضلاع کې یا د خصوصي د سالانه کم ترقیاتي بجټ چې هغې کې ترجیح ورکړی کېږي صحت او تعلیم ته. خو دغسې پکار دی چې سخت کال هم د خصوصي توګه باندې د ضم کېدو نه بعد د دې ضلعو دا حق جوړېدو چې وروستونی هغه کمې کسر چې پاتې شوی و په دې شعبو کې چې هغه یې ورله پوره کړی وي. که تاسو خیال یې د تحریک انصاف تېر حکومت چې و 15 کلنه هغې کې د سکولونو د کمی چې و د سهولیاتو کمی د هغې یو خصوصي پیکیج و د اربونو روپو د چاردیوارو د فرنیچر د پوره کولو همدغسې د پکو او د بیت الخلاګانو د دې شیانو ضرورتونو پوره کولو لپاره یو غټ پیکیج ورکړی شوی. خو سخت کال که موږ ګورو نو د نه خو په صوبه کې او نه په دې خصوصي توګه باندې د قبایلو اضلاع کې په دې باندې څه کار موږ ته ښکاري. البته اوس هغه چې کوم شته سکالرشپس هغه هم اوس ورته ورکړی کېږي، هغې کې هم کمیانې راغلي دي. ایون د میل سټوډنټس لپاره هم په مختلفو یونیورسټیانو کې څه کوټې مقرر شوي وي، د پنجاب کې د سند کې هغه هم ختمې شوي دي. نو اوس حکومتي واکدار یا صوبایي وزیر تعلیم په دې هکله باندې به هغې خپل وضاحت کړی وی چې داسې ولې ده. خو به هر حال حکومت او وزیر اعظم خو دا وایي چې زموږ اولنی ترجیح دا ده، وزیر اعظم دا وایي چې دا ضم شوي قبایلي ضلعې چې کم پسمانده پاتې شوي دي هغې کې موږ ترقۍ ته خصوصي توجه ورکړو. صحیح. د احتشام صاحب نه به راخلو. احتشام صاحب څه ګڼئ تاسو د جینکو د زنانه حوصله افزایي دپاره اپوزیشن او حکومت څه اقدامات پورته کړي دي؟ ظاهر خبر دی څه اقدامات خو پورته شوي نه دي، خو بیا هم څه پکار دی هغو دپاره؟ ګورئ جی زه خو د شینواري صاحب چې کومې خبرې وکړې اول به تاسو
هسټري به ګوري د قبایلي علاقو تاسو دا وګورئ چې اف سی آر نه مخکې چې کم زمونږ د قبایلي علاقو صورتحال نو هلته بنیادي چې کم هیومن رایټس دي هغه هم هغوی ته نه ملاوېدل د زنانو کورونو نه وتل ډېر زیات ګران وو او خاص طور چې کم د زنانو تعلیم دی دا خو اوس هم تاسو رپورټس چې وګورئ نو دې ټایم چې کم ټرایبل ډسټرکټس دي هغې کې صرف او صرف 3 نه 5% چې کم د دې شرح خواندګي ده هغه د زنانو ته ملاویږي لګیا دی او بل اړخ ته تاسو دا وګورئ چې کم ټیررزم وا کم دهشتګردي وا نو دې کلونو کې نه صرف الته انفراسټرکچر تباه شوی دی الته کم بیسیک هیلث یونټس دي هغه تباه شوي دي او دې سره سره یو ډېر ښه رپورټ یو ان یو ریلیز کړی نو هغې کې تقریبا راؤنډ اباؤټ 1500 چې کم سکولز دي هغه د دهشتګردۍ کې د قبایلي اضلاع کې تباه شوي دي بنیادي وجه هم دا ده چې زمونږ چې کم ټرایبل یو کلچر دی هغې هغه وخت کې د خلکو زیات تر توجه چې کم دی د شینواري صاحب چې څنګه وویلې چې هغه ټایم به برتي به وشوه کلاس 4 به پکې برتي شوه زه به سکول لپاره مختص شو خو چې یو تعلیمي پوره یو سیټ اپ چې دی هغه هلته بحال شوی نه دی دې لپاره ضرورت دا دی چې څنګه تاسو دا وګورئ رو زمونږ چې کم قبایلي اضلاع دي هلته یو ډېر ښه سکول سیسټم چې دی زمونږ چې کم پاک فوج دی هغې په توسط باندې هم هلته رو دا ایجوکیشن سیسټم مخکې روان دی اوس 13 ورځو کې یو ډېر ښه ډیولپمنټ شوی دی د محمدګټ تاسو وګورئ باجوړ او دغه چې کم ممندو منځ کې چې کم هلته هغې دي یو کیډټ کالج جوړ کړی دا یو ډېر ښه ډیولپمنټ دی تاسو دا وګورئ نارت وزیرستان کې هلته رزمک کیډټ کالج چې دی هلته هم ډېر ښه تعداد کې هلته سټوډنټان سبق وایي لګیا دي دې نه علاوه تاسو دا وګورئ چې کم چې د قبایلي اضلاع سره جوخت چې کم زمونږ د علاقې چې کم دي هغې کې هم ډېر ښه سکسس سټوریانې روانې دي تاسو بنو کې وګورئ 13 ورځو کې هلته نه یو زمونږ سی ایس پی آفیسر چې دی هغه پولیس آفیسر ډاکټر زاهد هغوی چې کم کور والا وه هغوی تعلق هم بنو سره و هغه هم د قبایلي علاقه کې لوی شوې ده او بیا هغوی بنو ته راغلي نو هغه شي از آلسو لکه سی ایس پی آفیسر دی نو مطلب دا دی چې اوس چې زمونږ چې کم اسمبلی کې د ټرایبل ډسټرکټس نه کم ایم پی ایګان دي هغوی ته دا ذمهداري ورته ملاو شوی دی رو پکار دی چې د دې کم بنیادي مینیفیسټو دی دې کې د خواتین خاص کر چې د کم تعلیم نظام دی دې باندې دې توجه دې ورکړي او چې کم یو پلیټفارم وي یو څو ورځې مخکې مونږ دا کتل چې د قبایلي اضلاع نه خاص کر د خیبر نه زمونږ چې کم پارلیمنټیرینز دي هغې د پرایم منسټر سره ملاقات کړې ده هغې چې هلته کم ایشوز دي هغې ورسره ډسکس کړی دی دی چې خاص طور صرف ډسکشن پورې محدود دی که مونږ وګورو پریس کانفرنسز کیږي میټینګز کیږي خو څه عمل کرد پکې شوی نه دی ستاسو خبره ټیک ده جی هغې چونکې دا ډېر زیات یو ټینیور تیر شوی دی قبایلي علاقو کې هلته دهشتګردي وه هلته انفراسټرکچر نه و هلته بلډنګز نه و او مکمل یو هلته یو سیټ اپ پکار دی او خاص کر دې کې رول چې کم دی زمونږ د پارلیمنټیرینز دي او چې کم هغې کله پورې دی باندې هغې بنیادي دا چې کم او کور ایشوز دي دا روزانه په بنیاد باندې یا د دې اسمبلی سیشن چې کم کیږي دې کې دې باندې چې ډسکشن نه کوي نو ما ته نه ښکاري چې راتلون 3 کالونو کې دا ایشو چې کم دی د فاټا هغې د ایکس چې کم فاټا و هغې کې به دا تعلیمي لحاظ سره به دا مخکې ځي صحیح ابراهیم صاحب که مونږ وګورو چې صحیح دی یو دهشتګردۍ وخت راغلی او جنګونه او دا هر څه چې تعلیمي نظام چې دی هغه صرف تعلیمي نظام نه بلکې نور هم ډېر هلته ستونزې مخې ته شوي دي هلته خپله خلک چې دی زیاتر کسان اوس هم خوشحال نه دي ولې چې کوم د هغې محرومیت او د هغې هغه مشکلات هغه حل شوي نه دي او زیاتر کسان چې دی هغه کډوالان شوي هم دی اوس هم احتجاجونه کوي چې موږ دوباره تیرا خلک چې دی هغه وایي چې موږ خپله ځای ته واپس لیږلی شي دا یو مسله دی دا به څنګه حل کیږي دې باندې حکومت څه کارکردګي کړی دی تاسو دا مسکا خور چې دا د کډوالو مسله چې دا زه خو څه فکر کړم چې غیر د کوکي خیل کوم چې زموږ د خیبر د جمرو تحصیل سره تعلق لري نور زیاتره حل شوې ده هغه د وزیرستان کډوال دي که هغه د اورګزو کډوال دي که هغه د کورمې دي که زموږ د باړي یا مومند او په باجوړ کې نو هغه زیاتره ځای په ځای شوي دي بیا داسې دي چې پای کې هغوی ډېر خلک په خپله خوښۍ باندې په نورو ښارونو کې پاکستان په لویو ښارونو کې په خپله خوښۍ ایثار شوي دي د کوکي خیلو داسې ده چې دا کوم علاقې سره ډېر تعلق دی د راجګل او د کشکول او دا علاقې دا د افغانستان پولې سره بیخي سیرمه پراته دي
الته د چکم د امنیتي ځواکونه دي زموږ امنیتي چارواکي دي هغوی دا دریځ خپل کړی چې الته پر تر اوسه پورې یره داسې ده چې دغه ځای کې امنیت پوره نه دی بحال شوی بل پاکستان لګیا دی د افغانستان سره په پوله باندې ازغن تار لګی نو دغه تار چې دی دغه علاقه چې کومه ده موږ یاد کړه دلته لږ مشکلات داسې دي چې دا علاقه سخته ده غریزه علاقه ده او په دغه ځای کې ازغن تار کې هغوی ته مشکلات دي نو دا هم یو وجه ده چې هغوی دغه ته په انتظار دي چې دغه ازغن تار ولګي هلته امنیت پوره بحاله شي تعلیم حواله سره به ووایو چې تعلیم که موږ وګورو یو ارب اتیا روپۍ چې کروڑ روپۍ چې دی هغه مختص شوی دی تعلیم دپاره دا پیسې چېرته ځي بیا تعلیمي نظام ولې نه ښه کېږي مسکا بیبي پیسو شمار پرېږدی هغه ډېر وروسته خبرې دي پیسو شمار موږ نه یو خفه کړي موږ چې کوم حالات یې هغې خفه کړي زه تېراته په 2015 کال کې تلم بیا 2018 کې تلم او بیا 2019 کې بیا تلم په 2015 کې چې موږ هلته تللي په ټوله تیره کې یو هم حکومتي سکول نه و د هغې نه لږه موده مخکې ګورنر صاحب تللی و هغه 28 سکولونه اعلان کړی و چې پای کې زه ګمان کړم چې اوس نیم جوړ شوي دي خو هغه نیم هم لا تعلیم محکمې ته په دې وجه نه دي سپارل شوي چې څوک استادان غاړه نه ږدي هلته تلو ته او استادان به هم زه دا ووایم چې هغه استادان ځکه غاړه نه دي چې هلته هغوی دپاره استوګنې ځای نشته دی هلته د هغوی دپاره ایون تشنابونه نشته دی هلته د بجلۍ نظام لیاو نه دی غځول شوی هلته د څښاک د اوبو مسلې دي دا زه هغوی دفاع نه کوم خو دا ضروري بنیادي ضرورتونه چې دا جدي پوره نشي تر هغې پورې که ما ته هم څوک دغه وظیفه را راکړه موږ هم نه ځو هلته نو دا شی هلته یو مسله شته دی چې هغه ځای کې دا لرې پرتې علاقې دي او دا صرف دیرا پورې تړلې نه ده دا که تاسو وزیرستان کې وګورئ که تاسو د باجوړ لرې پرتې علاقې وګورئ که د مومند وګورئ هر ځای کې دا مسلې شته ما ته په خپله باندې د بازار څخه خیر چې کومه د زموږ د لنډي کوتل تحصیل یو برخه ده هلته یو استاد ما ته ویله چې موږ به هلته په کلاس روم کې د چې کوم د درس ځای و هغې کې به مونږ ځان ته بستره اچولې وه او سهار د مانځه وخت نه پس به مونږ بستره غونډه کړه ځکه چې هلکان به راتلل هغوی دپاره هلته غسلخانه نه وه نو ډېر هغوی به چې خپل حاجت پوره کول نو هغه به ډېر وختي یا د شپې ناوخته به ځکه چې هغه نه ورسره نو په داسې حالاتو کې بیا استادان نه کوي وظیفې هلته خو لکه څنګه چې سیفي صاحب وختي ویل ډېر کسان پکې داسې وو چې هغوی به د سره تلنه لکه چې کوم دا ښځینه استادانې دي هغوی خو ډېرې زیاتره ما په خپله باندې د خیبر ضلع سهولیات میلاونه دي بالکل د خیبر ضلع چې کوم ایم ان اے او د دې نه مخکې هغه ما چیلنج کړی و چې ته صرف په 3 میاشتو کې موږ له دا معلوم کړه چې په خیبر ضلع کې څومره ښځینه استادانې ګمارلې شوي دي او هغوی چېرته د هغو وظیفې دي هغه معلوم نه کړی شوه دا هم یو موږ دا اوس احتشام وروړي خبره وکړه چې پارلیمنټیرین بالکل په پارلیمنټیرین باندې هم یو ذمهواري راځي خو زما په فکر باندې چې کومې حکومتي ادارې دي که هغه د صحت اداره ده که تعلیم اداره ده بنیادي ذمهواري په هغو باندې راځي هغوی په دې باندې ځان خلاصوي چې موږ په ادارو کې مداخلت روان دی مداخلت هم روان دی خو که دلته داسې زورور افسر راشي او تکړه افسر راشي هغه دا مداخلې کمولی شي نن زه تاسو ته نن خبره کړم نن په ټول پاکستان کې سکولونه پرانیستی شو زما لنډي کوتل تحصیل کې د جنکو چې کوم هایر سیکنډري سکول دی هغې له چې سهار جنکۍ لاړې نه هم لسم اتم واله هغې ته څوکیدار وي چې کور کې سکول کې مرمت کار روان دی تاسو کور ته واپس لاړ شئ نه هغې سکول پرنسپله خبره ده نه د هغې زموږ ضلع چې کوم د تعلیم مشر افسر دی هغه خبر دی او نه ضلعي انتظامیه خبره ده دوه هلته د هلکانو سکولونه او کالج چې په هغې کې تقریبا 3 میاشتې مخکې کوارنټین سنټرې جوړې شوې نن هم هغه سکولونو کالجونو کې د کوارنټین سامان پروت دی هغه یې نه اوچت کړی نن هلکان یې ریدل چې نه ځي دا هغه سرغړونې دی چې دغې نه محکمې ذمهواره دي زه ډېره بخښنه غواړم احتشام ورور نه چې پارلیمنټیرین هم هغه زیات کار چې قانون سازي ده هغه دا نشي کولی چې تاله پوله جوړه کړه تاله دیوال جوړ کړه تاله پکای ولګي تاله لیټ ولګي دا هغه په وظیفو کې شامل نه ګو چې موږ هغه نه دا تقاضا کوو چې دا راله وکړه خو ذمهواري چې د محکمو ده په کار ده چې نن تعلیم محکمې دا انشور کړی وای چې په خیبر کې باجوړ کې په کورمه کې په وزیرستان کې ټول سکولونه فعال دي او چې څوم محصلین دي چې الاړ شي چې نن هغه سکول اټینډ کړي خو داسې نه وشي صحیح سیفي صاحب که موږ وګورو همدغه شان څنګه چې ابراهیم صاحب وویلو چې بالکل نظر انداز شوی دی تعلیم خو بالکل اکثرا ځایونه داسې دی چې هلته تعلیم نه بالکل خلک چې دی بېخبر دی او که موږ وګورو دغه قبایلي ضلعو دپاره یو یونیورسټي دی فاټا یونیورسټي ورته ویل کېږي نو دا که موږ سوچ وکړو هغو دپاره څه د ټرانسپورټ سهولت نشته دی دا خلک به دا سټوډنټس چې دي که نارینه دي که ښځینه دي دی به څنګه راځي دلته بالکل موږ چې دا خبره کوو چې انفراسټرکچر نشته که نه جي نو هغه خو صرف یو خو برای راست د یونیورسټۍ یا د تعلیمي ادارو سره تعلق لرونکي سهولتونه دي
خو یو هغه د سہولتونو د پایدارۍ لپاره د پوره انفراستراکچر یو موجودګي ضروری وي. د پسماندګۍ وجه خو هم دا ده کنه چې څنګه ویلی شو چې ادارې خپلې ذمہوارۍ نه پوره کوي. آیا زه درته تپوس کوم چې د ضمشده اضلاع چې کوم دي مخکې دغه فاټا سره متعلق فاټا ورته ویل کېده دې کې مخکې دغه د ایجنسۍ په صدر تعلیمي افسر نو. آیا دلته چې کم فاټا سیکریټریټ و نو دلته د ایجوکیشن هغه کم ډپارټمنټ شو هغه موجود نو د هغې افسران نه دي. صحیح. په درزنونو افسران چې دی هغه په باقاعدګۍ سره خپلې تنخواګانې خپله مراعات خپل سهولتونه اخلي. د دې ذمہوارۍ جوړېدي او که نه زه خو دا وایم چې د دې د 13 کلونو د احتساب دپاره د یو کمیشن مقرر کړی شي چې دې ادارو د دې افسرانو ولې دا چې د غفلت او د لاپرواهۍ مدایري کړي دي او د دې ټول اثرات چې دی دا ځي خلک چې دی هغه په مختلف شکلونو کې دې وخت کې هغه زغمي لګیا دی. که هغه د ماشومانو د جینکو د هلکانو تعلیمونه هغه صفر شوي دي او که هغه د معاشرې نورې شعبې چې دي په دې هکله دی یو کمیشن جوړ کړی شي چې د هغې د ذمهدارو ټاکنه وشي او بیا په خصوصي توګه باندې د څومره ټایم چې وشو د دې فیصلې انتخابات خو وشو. ډېر زیات بخښنه غواړم ستاسو دا پوینټ همدلته به سټاپ شي. یو د دمې وخت شوی دی دمې طرف ته به ځو هغې نه بعد به راځو بیا به په دې نور هم خبرې اترې کوو. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی کتونکو موږ سره ماهر تعلیم معراج همایون صاحبه هم د ټلیفون د لارې موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم تاسو دا ووایئ چې که موږ وګورو قبایلي ضلعو کې اکثرا د زنانو دپاره تعلیمي نظام چې دی هغه ډېر زیات خراب دی. تعلیم چې کوم هغه ادارې دي کالجز ورسره نشته دی او که کالجز دي هم نو هغې کې هغه انفراسترکچر چې دی هغه ډېر زیات خراب دی هغې ته سهولتونه مهیا نه دی. نو په داسې حالت کې چې دی دا زنانه دا جنکۍ چې دی هغه تعلیم به څنګه حاصل کوي؟ هغه دا چې کوم د ټرایبل چې مخکې ټرایبل اوس خو هغه ضلعې ځینې جوړې شله صوبې سره مرج شي هغه خو ډېر افسوسناک حالت دی خو ډېر تشویشناک حالت دی ایجوکیشن حوالې سره. چې کوم ځای کې 7% دغه د هلته کې لټرسي ده 9% 2005 کې چې وه نو هلته کې 3 وه او دا دوره موده کې د 515 کاله تېر شوه 15 کالو کې لا هغه ورسېده 9% ته. صحیح. ټول خو دا دغه کالج خبره خو بسته کېږي او د دغه لیول نه د پرایمري او د لټرسي لیول نه هغه نشته دی. کالجز ته رسي به څوک کوم سورې جینکۍ رسي کالجز ته بیا کالجز خو اوس چېرته په 2018 کې لومبۍ کالج شروع شوی دی په 2013 کې جنرال ته جنرال افتخار د جینکو کالج هغه فاونډیشن خو اوس ځینې ټول کالجونه چې دي هغه 32 زما خیال 32 کالجونه دي هغې کې 12 د جینکو کالجونه جی نو خیال کوي 12 جینکو کالجونه د دوره لوی پاپولیشن هغه کوي نو ډېر هغه د ډېر کار کوي چې هغه چې څه وخت دغه مړ شوي نو پیشرفت پکې څه شو خو د حکومت چې دا شان دی هغه ایمرجنسي ویله خو ایمرجنسي نه دی خیبر پښتونخوا طرف ته ورکړه او فاټا ایکس فاټا چې ده نو هغې خو حالات له اخر شان دي ما خو دا ټول تاسو چې راته هغه وکړل بیا نه پکې هغه لږ ریسرچ مې وکړو چې ما شاید زما انفارمیشن چې نو هغه زوړي نوي کارونه شوي نوي دغه شوي خو ما ته د هېڅ هم نه لګي د هایر سایډ ته معراج بیبي لګي نه چې څه کار کېږي په دې باندې. صحیح. معراج بیبي تاسو دا ووایئ چې که موږ وګورو تاسو د تعلیم پخوانی وزیر هم پاتې شوی که موږ موجوده حکومت باندې خبرې کوو چې دی قبایلي ضلعو کې د زنانو دپاره او نورو تعلیم ادارو دپاره هېڅ هم نه کېږي او نه دی شوي نو که موږ وګورو اپوزیشن څه کړي دي پیپلز پارټۍ ته موږ وګورو نون لیګ ته وګورو هغې ټایم کې هم دوی دپاره هېڅ هم نه وشوی. خو هغې خو بیا مخه وکنه هېڅ نه کړي نه دغه دا نه و چې چا له شاباشي ورکړو چې هغې نه ډېر شوي دي خو چې د وخته نه چې 2000 ما تاسو وایي چې 2000 هغه نه واخله د 2003-5 نه واخله چې هغه 3% هغه وخت او اوس یې له ودې
نو د 2003 نه خو دا سره حکومتونه راغلي دي مختلف پاکستان راغلي دي او هغه له چاړو هغه ورکړي نه توجه او هغه سره ورکړي دا چې ام پی ام وو نو ټول وخت هغه د فاټا والا بناستو چې ځانه هغه چې دا فیصله نشله کوله سورم غد د دې لپاره دا چې لپاره سور جګړه کړي دا سورم نه سنوم کړي چې دلته نه بل کی چې دلته فاټا کې راغنو قبایل علاقو کې الته استادان نه وي نو د دې ځای نه استادان تلل سکولونو ته الته کې دا یو څو کالجونه چې کومو نو هغه له تنخواه به نه ورکول چې دوی به وایي چې نه دا خو فاټا ورکي فاټا سیکریټریټ ورکي فاټا به وایي چې نه دا خو د سره د خیبر پښتونخوا هغه کړي دي د تر اپوینټمنټ لیټر د خیبر پښتونخوا دی نو دا د هغې ذمواري ده نو د هغې به ورله ورکوي نو هغه دا حالات دا هغه کړي دي نو یو ګورمنټ دې له نه دي کړي خو د 2000 هغه نه واخلي دا چې کله نه دا د افغانستان دغه شروع شو جنگ شروع شو او امریکایان رالل ورته بیا دا دلته وار او ټیرر شو مونږ په کې ولړلې شو دا هغه بیا باندې چې دا هغه خدای ته حالات چې فاټه اجازه خو چې نه هغه ټول وخت بمباره او د ډرونز او د اغینه نه هغه کې دا البته کوم څه کلی نشلل صحیح دا هغه بیا باندې وایي چې خو هغه خو مس ختم شوی دي کنه اوس خو صوبې ته راغی نو صوبې ته دا کوم دوه کاله اوسل د دې حکومت کوم د ځون د دیوا اوسل پښتنه هم دلته دی چې هغه جنگونه هغه مسلې چې دی هغه اوس نه دي نو بیا ولې ورته سره کېږي فندونه ریلیز کېږي هغه ولې صحیح استعمالیږي نه چې دا مسلې حل شي نو د حکومت اړه دې طرف ته توجه دي سره هغه اسې په اباسو کې لګیا دي کنه افسوس خبره خدا دې چې مونږ خو دې وخت یو خدا سپیک دور له پروجیکټ را روان دي او حالات ټول بدل شوي دي ری الاینمنت او دغه شوي دي دنه فائدہ اوس چې ټول غواړي چې موږ دغه پوزیشن از موږ هغه داسې د ملک داسې ځای کې دي چې هر چا ورته نظر دی وکړي نو موږ زر په کاري تعلیم باندې کار کړو چې موږ له لږ تعلیم یافته خلک یوت راشي او ټرینډ خلک راشي هغه ته توجه نه دی هغه لګیا دي بس هغه د وفاق لګیا دي چې نواز شریف پسې نواز شریف دراولو نواز شریف رانولو نواز شریف تو تیز نواز شریف راغی کې ولې تو تیز چا پر خو دا هغه باندې باندې یا د بیا خبره خو ځړش لکنه خو تاسو الیکشن په دای یو خبره باندې کول اپریل دی چې وفاق د غلطي د پرایم منسٹر چې د پرسنل خپل ذاتی دغه جوړ کړی د بسملي جوړ کړی هغه ډول لیډرانو د ذاتی دغه کیږي او منسټران خو چې دی خیبر پښتونخوا والا خو چې کوم دي تاسو خپل کار کوي کنه تاسو د تلاش کې نه انتظار کوي چې د وفاق نسل ته اورډر راځي نو موږ هغه کوو نو وفاق کوړو چې سپینش ته پکې اوسه یو هغه کې قبایلی علاقو کې اپ خیبر پښتونخوا کې دا زموږ کار د ډیولوشن شوه دي زموږ کار دی دلته کې مټر ونغاړي او بډې راختی ورته چې راځي بس ایجوکیشن طرف ته راغلی دی نو چې 2 روپے په کار چې ضرور هغه کې ډیسټریکټ کې لګي کې پی کې لګي د خیبر پښتونخوا کې لګي نو په کار کې 15 هغه په فاټا کې لګي ځکه چې هغه ډیر رسته دي هغه قبایلی غزلې او چې دین هغه ډیر رسته دي او هغه په نوم باندې پیسې راغلي دا خیبر پښتونخوا او یا اسټابلیشمنت او هغه کړی دا نو دا غي حق دی چې هغه باندې ځات ولګي او زر هغه له پروجیکټ یو چې زر کالجونه جوړ شي بلډینګ نه جوړیږي نو رینټډ هغه واغستل شي پرایویټ سېکټر به ځان سره انوالو شي هغه کمیونټي سکولز ورته کولاو شي کالجز ورته جوړ شي یونیورسيټي یو یونیورسيټي ده خبره چې دا غوښتل سټیټس ده چې انفراستراکچر څنګه دی څنګه نه دی هغه یو کالج کو کولاو کړو ما 2015 کې کولاو کړو نو هغه څنګه دی حالات څنګه دي هغه کړی دي نو دلته خیبر پښتونخوا کې هم کمې دي د انسټیټیوشنز د کالجز دلته کوم داسې ډیر شي دي بالکل البته بل فاټا والا هم راځي دې طرف ته قبایل والا هم دې طرف ته راځي ځکه چې خپل شته دي البته کې دینه کې کوم اورچی کې هغه ستې ناغي تکنی ناغي د باجا ورشي د خیبر شي او د ایون د پاړ چنار او د وزیرستان والا خود د دلته کې هاستل کې اډمیشن پاړي وغه کېږي او هغه مایوسي او هغه فرستریشن د داخلي ورته نه ملاويږي جی
صحیح مننه معراج همایون صاحب خپل نظر شاملولو دپاره احتشام صاحب څه ګڼئ تاسو اکثرا د قبایلي علاقو دپاره وعدې شوې دي چې هلته به کیډټ کالج جوړیږي هلته به میډیکل کالجونه جوړیږي دا وعدې چېرته لاړو دا به کله جوړیږي ګوري جی واقعي وعدې خو ډېرې شوې وې خاص کر چې دا کله الیکشنز وې نو الیکشنز نه مخکې داسې غټې غټې وعدې شوې وې داسې وعدې خو پېښور کې هم شوې وې د کے پي عوامو سره د دې الیکشن نه مخکې او 13 الیکشن نه مخکې هم ډېرې غټې غټې وعدې شوې او تاسو دا وګورئ چې پېښور کې هم چې 2 حکومتونه تېر شوي دي د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت نه پس چې تاسو دا وګورئ پېښور کې تاسو ته نوې یونیورسټي به نه ښکاري د پېښور خلکو لپاره هم سیم سچویشن چې کم دی قبایلو کې هم دا پوزیشن دی ټایم به ډېر لګیږي دا تاسو وګورئ چې قبایلي اضلاع کې چې کم نور ډپارټمنټس دي تاسو فارسټ ډپارټمنټ وګورئ تاسو ایګریکلچر وګورئ تاسو وایلډ لایف وګورئ تاسو اریګیشن ډپارټمنټ وګورئ د ټولو ډپارټمنټس هم دا صورتحال دی څنګه چې مخکې اوس هم دا پوزیشن دی صرف او صرف یو لږ ډېر ډیولپمنټ شوی دی هغه چې کم پولیسینګ چې کم دی هغې کې د کم ایکس فاټه و هغې کې چې لیوي او خاصدار فورس چې کم و هغه پولیس کې ضم شوي دي او څه حده پورې هلته یو پولیس سیسټم چې دی هغه بحال شوی دی هغه هم یو دا وجه وه چې هغې ایمرجنسي بیسز باندې د ګورمنټ یو پریارټي به او خاص کر چې دی څنګه ویلې معراج همایون صاحبه چې وفاق چې کم دی اوس هغې سترګې دې اړخ ته بیخي نه دي هغې پریارټیز چې کم دي اوس چینج دي او کله چې ستاسو پریارټیز چینج شي نو ډیفینیټلی ستاسو چې کم پروجیکټس دي تاسو چې کم مایکرو پروجیکټس دي او یا ستاسو چې کم میګا پروجیکټس دي په هغې باندې ډېر زیات اثر پرېوځي یو ایمرجنسي بکار دی ایمرجنسي ایجوکیشن میگا سیسټم یو بکار دی څنګه چې دی ویل چې یو کمیونټي سیسټم سکولز چې کم دی هغې ته هلته بکار دی او غټه خبره دا ده چې جی تاسو هلته دا کلکولیشن وکړئ چې هلته څومره فیصد ماشومان څومره فیصد صحیح مننه موږ سره په دې ټایم کې محمد سلیم زموږ د باجوړ نماینده چې دی هغه د ټلیفون د لارې موږ سره شریک شوی دی سلیم صاحب دا ووایي چې آیا باجوړ کې هم د تعلیمي ادارې چې دغه حالت خراب دی او تعلیمي فقدان پکې موجود دی جی بالکل باجوړ کې خو ډېر زیات تعلیمي فقدان موجود دی ځکه چې کله تاسو ته ووایم چې دلته څونه اسکولونه اپډیټ شوي دي او بدل تدریجي نو هغه اسکولونه مکمل توګه په هیڅ نشته دی او هغه اسکولونه بند دي بلکې هغه اسکولونه خلکو اردو جوړې کړي دلته دا چې دلته یو د جینکو کالج دی او هغه کالج خو زه تاسو ته ووایم چې څونه د حکومت دعوې کړي او څونه دوی خبرې کوي چې موږ تعلیم په خبري اضلاع کې خطو نو په دغه کې چې کوم دی وخت کې د انډستری کوم چې شته نه پټي فزیکس ته نه پټي نور سہولیات یو نه تاسو چې وبو بجلی کې بنیادي حق دا هغه هم نشته دی دلته کانو دلته درې کالجونه دي وخت او دلته کوم ډیګري په ګریجویټ کالج ته نو هغه چې کوم ته پانچ هغه چې کسانو ګنجایش دی د وخت چې کوم کسان پروموټ شوي دي نو دې کې 3.5 درخواستونه جمع شوي او نور یې نشته نو دا غریبانان چې کوم دي دغه به اوس نور د ډیلوټ دي او یا ډېر به داسې هغه به د تعلیم نه محرومه کېږي ولې چې هغه غریبانان خلک دي او په مکمل توګه د تعلیم نه محرومه دي دلته چې نږدې دي نو د هغو څخه د فلو راتلو قریب نشته حالات دي نو دلته د باجوړ کې خو بالکل په دې اصلي و چې تعلیم ډېر زیات او ډېر زیات شاته روان دي او بل د تعلیمي تاریخ فقدان دی تاسو نشته دی نو په مکمل توګه دلته تعلیمي ټکو لاغت ختمېدو روان دي صحیح ډیر مننه محمد سلیم صاحب معلومات راکولو لپاره او کتونکو دا صرف باجوړ نه دی بلکې باجوړ سره چې نور څومره نور قبایلي ضلعې دي هغه د صوبه حصه خو جوړ شو خو د تعلیمي نظام چې دی هلته هغه شان جوړ شوی نه دی څنګه چې صوبه کې روان دی او دا د قبایلي علاقو کې چې څومره کسان اوسېږي د هغې هم بنیادي حق دی چې هغه هم صحیح تعلیم حاصل کړي زموږ همدا هیله دی چې دا نظام صحیح شي او کوم ذمہوار ادارې د حکومت چې دی په دې ډېر زیات توجه وکړي او دا نظام چې دی هغه ښه وکړي موږ سره د دمې وخت شوی دی دمې طرف ته به ځو هغې نه بعد به راځو بیا به په نور موضوع خبرې اترې کوو
پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی کتونکو د پروګرام دویم موضوع چې زموږ دی هغه دی په اړه دی چې نن 15 ستمبر دی او ټول سکولونه چې دی او کالجونه چې دی هغه پرانستلی شوی دی او ویل کېږي چې اوس به تعلیم چې دی هغه سټوډنټس چې دی هغه به راځي او تعلیم نظام به یو ځل بیا شروع کېږي او دې سره چې دی کوم SOPs او احتیاطي تدابیر چې ریلیز شوی دی ورکړی شوی دی هغې په اړه به تاسو ته لږ شان ووایم چې ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده چې داسې SOPs خو ویلی شوی دی چې ماسک اچول پکار دی او سماجي فاصله چې دی هغه برقرار ساتول پکار دی دې نه علاوه چې د سینیټایزر استعمال پکار دی ویل کېږي چې کینټین به بند وي ماشومان به او سټوډنټس چې دی څومره هغه به ځان سره د کور نه خوراک سامان راوړي دې نه علاوه چې د اسمبلي چې کوم و هغه به بند کړی شي ولې چې دې سره چې د کوم کرونا وایرس د خور کېدو هغه چانسز دی هغه به بند کړی شي خو دلته اوس پوښتنه دا دی چې دومره SOPs خو ریلیز شوي دي ویلی شوی دی چې په دې باندې عمل درآمد کړی شي خو آیا دا به تر آخره پورې برقرار ساتل کیږي آیا دا امکان لري یا نه په دې به د ابراهیم صاحب رای اخلو تاسو څه ګڼئ چې څنګه چې دی ویل کېږي چې په یو کلاس کې په یو جماعت کې کا څلوېښت سټوډنټس وي نو هغې کې به شل یو ورځ راځي سبق وي او شل نور چې دی هغه به په بل ورځ راځي سبق وي اول خو دا ډېر زیات د سوچ خبره ده چې دومره سټوډنټس چې هغه شپږ اووه میاشتې د تعلیم نه لرې پاتې شوی او اوس چې یو ځل بیا شروع کېږي اول خو دې ته پکار دی چې هغه منټلي او سوچ سره پوره باقاعده تیار شي دوباره اول خو دا ډېر غټ ګران کار دی بیا چې دا SOPs ته موږ وګورو نو دا تاسو څه ګڼئ دا کول د برقرار ساتل آسان کار دی SOPs باره کې یا سټینډرډ اپریټینګ پروسیجر چې کوم دي د هغې په حصه کې به زه هم یو پلار یم او ما سره هم د خبرې ډېره فکر هم دی اندېښنه هم ده چې زما بچي سکول ته ځي یا کالج ته ځي چې هغوی محفوظه پاتې شي او زه خو داسې یم چې زما شخصي نظر دی زه یم چې د تعلیمي ادارو کې شو نورم شو په هر ځای کې هم چې د کرونا وایرس د مخه نیولو لپاره او په هغې باندې د کابو راوستو لپاره څومره هم چې سختي کولی شي باید هغه وکړی شي ځکه چې دا اوسه پورې لا تنبېدلی نه دی او نه د دغې مرض کوم علاج راغلی دی خو که موږ دا سکولونو والا واخلو خبره نو په دغې باندې ټیک ته ګوتې خو موږ ډېرې وچتولی شو خو بیا دا کتل پکار دی چې دا ماشومان ځي د کوم ځای نه دا خو موږ ستاسو کورونه نه ځي آیا زموږ ستاسو کورونه دومره محفوظه دي د کرونا په ضد باندې چې څومره سکولونو باندې موږ اعتراض کوو چې دا یې ولې کړي هغه یې ولې کړي دي یا موږ خپل بازارونه وګورو موږ خپل شاهراګانې وګورو چې آیا په دغه کې تاسو پبلک ترانسپورټ وګورئ په همدغه ترانسپورټ کې زموږ ماشومان سکولونو ته ځي نن هم زما بچو پسې همغه وین راغلی او کله به چې کوم بچې مخکې نه راته همغه هم تقریبا 14-17 ماشومان وو پکې نو دا ذمهواري زموږ د ټولو اجتماعي قومي ذمهواري ده چې موږ دا انشور کړو چې دغه ماشومان محفوظه پاتې شي د کرونا نه دا صرف موږ د SOPs حده پورې چې حکومت یو موږ ته ښودنه وکړه د هغې نه پرته د پیرنټس په حیثیت باندې د دغه قوم د وګړي په حیث باندې دا ذمهواري ګڼل پکار دي چې دا موږ عملي کړو په سکولونو کې دا تاسو څه ګڼئ دا عملي کېدل آسان کار دی چې دوی وایي چې ماشومان به ماسک اچوي خو هغه به خپل د دې کورنۍ چې دی هغه به ورته فراهم کړي یو ماشوم چې هغه د خپل فیس پیسې نه لري هغه د خپل د ورځې یو بسکټ پیسې نه لري هغه به ماسک چېرته نه پیدا کړي ګورئ چې ضروري نه چې ماسک تاسو خامخا د 1000 روپو یا 2000 روپو واخلئ ماسک چې دی هغه په 50 روپۍ باندې هم میلاوږي فقط دا چې هغه پاک ماسک وي او هغه مونږ دا چې د مسکا بیبي کنه چې دا ماسک والا دا وړي ایشوز دي زما په فکر باندې دا بنیادی خبره شعور دی چې مونږ کې د خپل ځان د ساتنې او دغه مرض مخه نیولو یو شعور را بیدار شي دا شي نه ډېر ضمني دی مونږ چې کوم بحثونو کې پریوتی یو چې دا ګران دی دا ارزان دی که فرض که دا خبره نو بیا د پرایویټ سکول کې چې کوم ماشومان دي دا یو ماشوم فیس چې د 15000 روپۍ دی نو چې 15000 روپۍ فیس ورکولی شي نو هغه له دې روپو ماسک هم اچولی شي د دې بحث نه ځای چې راوتل پکار دي صحیح د نوبت نه دی راوستل پکار وبخښئ د نوبت نه راوستل پکار چې د ماسک ضرورت پیښ شي حالات داسې جوړول پکار دي زمینه داسې جوړول پکار ده چې خلکو کې دا شعور را بیدار شي چې دغه مخه نیول چې دی هغه شخصي حفاظت دی که کور کې دی که بازار کې دی که په پبلک ترانسپورټ کې دی په سکول کې دی صحیح سیفي صاحب څنګه تاسو څنګه چې ابراهیم صاحب ویل چې دا دومره غټ خبره نه دی یو انسان چې 15000 روپۍ 15000 یا څومره هم چې فیس ادا کولی شي نو یو ماسک اخیستی شي دا سرکاري سکولونو ته که موږ وګورو هغې کې خو اکثر ظاهر خبر دی هغې خو فری سبق وي هغې کې داسې یو فیملیز هم شته چې د خوراک پیسې نه لري تاسو
تاسو څه غواړئ هغه به څنګه کولی شي او دې نه علاوه هغه سکولونه چې خپله د معاشي بحران نه تېرېږي لګیا دی هغې به څنګه د سینیټایزر او د نور شیزونو سهولیات به فراهم کړي؟ د دې خبرې خو دوه اړخه دي که نه جي یو خو دا دی که مونږ اپټیمسټک اپروچ ولرو یا خوشګماني وکړو نو مونږ به دا ویو چې د حکومت چې کوم SOPs جاري کړی دی نو په خپله به چې دی ماشومانو د هغې پیرنټس به په دې عمل درآمد شروع کړي سکول کې به سټاف او ټیچرس چې دی د دې خیال وساتي. دویم اړخ یې د یو حقیقت پسندی دی. حقیقت پسندي دا ده آیا چې مونږ دا وګورو چې د دې ادارو دا ریټ هم دومره مضبوط دی په سکولونو باندې که هغه سرکاري سکولونه وي او که هغه پرایویټ سکولونه وي. مونږ که چېرې د پرایویټ سکولونو کوم یو اتھارټي ده پرایویټ سکول ریګولیټري اتھارټي هغې کردار که مونږ وګورو دا څومره بحران چې راغلی دی د کورونا وایرس په ورځو کې بالکل یو لا تعلقه یو مفلوجه شان اداره مونږ ته ښکاري. والدین چې دی د سکولونو د فیسونو د ډیمانډ په وجه د ګومګو ښکارو څه عدالتي فیصلې وي نه پکې دی ریګولیټري اتھارټي د والدینو سره رابطه کړې ده نه د سکول اونر سره د هغې چې سټاف سره څه دغه کړی ده څه کردار مونږ ته نه ښکاري. نو که چېرې مونږ دا ووایو دا خوشګماني وکړو چې یاره SOPs خو جاري شو اوس په دې باندې عمل درآمد په خپله کېږي نو زه وایم چې دا به د حقیقت نه ډېره لرې خبرې. خو بل طرف ته چونکې زموږ خپل ماشومان دي نو د هغې دغه د بنیادي کردار د کورنو او د والدینو ضرور شته دی چې هغه زیات نه زیات د دې عمل درآمد چې دی هغه یقیني جوړ کړي. خو د بده مرګه چې څنګه زموږ د نورو شعبو حل دی د نورو کارکردګۍ ته مونږ وګورو نو نن هم چې سکولونه کولو شو نو زیات یو خو وي که نه جي علامتي شی نه دا و چې بعضې ځایونو کې چې دی سټاف او ټیچرس پرنسپلز ولاړو چې دی کم د میټرک سټوډنټان راتلو نو هغې له چې دی د SOPs باندې چې دی د دې پریکټیکلی سینیټایزر وغیره وغیره دا ډیر معمولی شرح کې دا شي نشوي دي. صحیح. خو زیات دغه چې د سکولونو مونږ د پرایویټ سکولونو ډیر غټ تعداد دی او لکونو ماشومان کې سبق ویل کیږي او کنټریبیوشن د تعلیم په شوبه کې ډیر غټ دی داغي. نو نن د پرایویټ سکولونو ټول زور په دې باندې و چې ماشومانو نه د شپږو میاشتو فیسونه وغواړل کی او هغې ته چې دی واوچرز ورکړی شو چې تاسو د شپږ میاشتو فیسونه چې دی هغه راټول کړي راجمع کړي. صحیح. نو زه دا وایم چې تاسو وګورئ چې زموږ پریارټیز په پریکټیکل شکل کې څه دي او د حکومتي دا ویناګانې چې دی هغه په کم حیثیت مطلب لري به. صحیح. احتشام صاحب څه ګڼئ تاسو که موږ وګورو څنګه چې لاکډاون ختم کړی شو یا هغه ټایم چې سمارټ لاکډاون و نو په هغه ورځو کې که وګورو نو بازارونه هماغه شان و هلته خو SOPs چې دغه فالو کېدل نه هغې نه علاوه چې څومره هم حکومتي کانفرنسز وغیره کېږي هغې کې موږ ګورو چې نه ماسک هغې اخلي یا استعمالوي یا نور څه SOPs چې دی هغې دومره زیات خیال نه ساتل کېږي. نو بیا دې ځل چې دی د ماشومانو باندې دومره زور چې اچوي او دومره SOPs جاري شوی دی او ټول سوچ او نظر چې دی هغې طرف ته دی تاسو دې ته څنګه په کوم نظر ګڼئ؟ ګوري جی یو ډېر امپورټنټ ایشو دی او تاسو دا وګورئ چې موږ د ماشومان چې دی سکول کې سبق لپاره لګو چې آیا دې شیونه باندې د پیرنټس چې کم دي هغه ماشومانو له انسټرکشنز ورنه کړي او هغې ته دا ونه وي چې کله مې ستاسو د یو پیریډ سکول کې هغې چې کومه وقفه راځي او هغې دوران کې تاسو دا لازمي وګڼئ چې خپل لاسونه دا تاسو ووینځئ او روزانه دا روټین چې جوړ شي نو دې کې به ډېر فرق به راځي. بل اړخ ته چې تاسو دا وګورئ چې حکومت نو ډاوټ اوس تاسو دا وګورئ چې زموږ سټوډنټان چې کم دي دا کیریرز جوړ نشي. تاسو دا وګورئ BRT چې کم بس دی دې کې روزانه زرګاو په تعداد کې پېښور کې خلک سفر کوي. اوس دا سوکنونه چې کم یو ماشوم اوچتیږي او پېښور د گورنمنٹ هائی سکول نمبر 1 سرکاري چې کم سکول دی دې کې هغه راځي او هغه چې کم بس کې تاسو وګورئ د څنګه یو هجومي او هغې کې صرف او صرف 5 یا 6 کسان به داسې وي چې هغې ماسک اچولی او آلریډي هغې کې ایئر کنډیشن بسز دي بسونه کې نو هغې خو تاسو دا وګورئ چې حکومت چې په دې شیز باندې هغې لکه اټینشن ورنه کوي نو تاسو دا وګورئ دا ماشومان به کیریرز به جوړېږي. نو داسې چې کوم زموږ پبلک ترانسپورټ دی
نو ډاوټ پرایویټ سکولونو کې هو هغوی چې 8 نه 10 ماشومان یا 15 ماشومان یو ګاډي کې ځي یو سوزاکۍ کې ځي نو هغوی خو دا افورډ کولی شي خو دا چې کوم پرایویټ ترانسپورټ دی یا پبلک ترانسپورټ دی دې کې حکومت ته پکار دی چې روزانه اوس دې کې چې مخکې تعداد کم احتشام ټایم ډېر زیات موږ سره کم دی یو آخري پوښتنه دا کوم چې که موږ وګورو د سکولونو کې چې د سماجي فاصله ویلې شوې دی چې یو میټر فاصله ساتي هغه کلاسونو کې چې 50 سټوډنټس دی هغه به څنګه فاصله برقرار ساتلی شي؟ نو ډاوټ جی زمونږ خو سکولونو کې اوس هم چې کلاسونو کې تاسو دا وګورئ سرکاري سکولونو کې یو کلاس کې راوند اباؤټ هغې 80 او سل ماشومان کېنولي نو دا به ټایم لګي خو دا دی چې زمونږ ماشومانو ته دا ضرورت دی چې هغې دا ایس او پیز چې کم دی فالو کړي سکول د خلکو مرستې ډېر زیات ضروري دی. مننه احتشام صاحب ستاسو ډېر مننه. ابراهیم شنواري صاحب ستاسو هم ډېر زیات مننه او سیف الاسلام سیفي صاحب ستاسو هم ډېر زیات مننه. معراج همایون صاحبه او محمد سلیم صاحب تاسو هم ډیر زیات مننه چې تاسو موږ سره پروګرام کې ګډون کړی د پروګرام وخت چې دی همدلته پای ته رسیږي. تر بل پروګرام هر چېرته چې خوشحال آباد اوسئ خپل ډیر زیات خیال وساتئ. الله حافظ.